जी फिर आप अज के दिन डॉक्टरी सलाह दे विच जाना है और डॉक्टर तेजपाल सिंह जी साडे नाल होणगे कपूरथला तो साडे नाल जुड़दे हैं जी। बड़ी अहम हर विषय ते साडे नाल खुल के विचार चर्चा करते हैं और गुजारिश तुहानू हुंदी है प्रोग्राम दे चलदे या फिर इस तो बाद साडे कोल फिर हफ्ते दा समा हो जांदा है। सोचिया करो भी असी किस विषय ते गल करनी है। जिवें पिछली वारी चलदे चलदे प्रोग्राम दे विच ही मैनूं मैसेज आ गया सी कि इस विषय ते गल कीती जावे। सो प्रवास के पेज तो भी तुसी लाइव होंगे और मेरे नाल तुसी व्हाट्सएप ते भी ज्वाइन होंगे हो। जेकर तुहानू लगदा हुंदा हैगा कि तुहानू कोई विषय के उपर कुछ समझना है, कुछ असी सारे जने रल के उहदे नाल विचार चर्चा कर सकते हैं उस विषय ते, तो मैनू जरूर दस दिया करो। 9530760134 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैनू जरूर शेयर कर लिया करो ताकि फिर आप उस विचार नू अगले प्रोग्राम दे विच जड़ा उसकी सांझ पा ली। ठीक है जी। सो चलते हैं फिर प्रोग्राम दे वल। डॉक्टर तेजपाल सिंह जी बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल श्रोतियां वालों, टीम वालों, प्रवास के इस मंच के नाल तुहाडा स्वागत है जी। जी मनजीत मान जी बहुत बहुत सत श्री अकाल प्रवास के पूरे परिवार नू, सारे श्रोतियां नू जी, प्रवास की टीम नू जी बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल जी। स्वागत है जी तुहाडा अज के दिन। और जिवें कि मैं तुहाडे आउण तो पहला ही कह रही सीगी कि असीं अज दीआं खुराकां ते गलबात करांगे, अपने खाने ते गलबात करांगे। तो फिर आप शुरू करते हैं जी अज का यह प्रोग्राम और देखते हैं फिर साडियां खुराकां ते खान पान किदां दा है और किदां दी सेहत है। हाँ जी मनजीत जी विषा काफी वैसे तो जे दा जवाब देना हो तो 5 मिनटां च इस गल नूं आंसर किया जा सकता है कि जिहड़े साडी मिलावट वाली चीज़ां ने जां दवाइयां स्प्रेयां नाल भरपूर सब्जियां फल ने इन्हां तो किवें बचा जा सकता है जी। लेकिन मसले नूं समझण लई शुरुआत जिहड़ी है आपां नूं कुछ गलबात मैं जिहड़ी करूंगा उहनूं ऐ लगूगा भी सेहत नाल पता नहीं इहदा संबंध है कि नहीं है जी। लेकिन वो गल्लां जुड़ियां होईयां ने। अज किसानी अंदोलन चल रहा हाँ जी, बहुत सारे लोगों को अजे भी लगी जाता कि किसानों का मामला है, साडा कोई लेना देना बिल्कुल। इसे करके जिथे मतलब पूरे पंजाब नूं खड़ा हो जाना चाहिए कि इस अंदोलन के नाल जानकारी की कमी होने करके साडे जिहड़ा आदत है मुद्दों नूं देख के अखां मीट लैणियां जब तक साडे अपने सिर ते नहीं पैंदी बिल्कुल जी उदों तक असीं अखां नहीं खोलते। खेती नूं बर्बाद करने की जिहड़ी साम्राज की कोशिश है कारपोरेट घराने जां कह लो मुनाफावादी लोग ने जिहड़े हाँ जी अज चंगी तरह समझ चुके हैं कि खेती सैक्टर एक इहो जिहा सैक्टर है जिहदे मुनाफा जिहड़ा वो कदी बंद नहीं हो सकता जी और वड्डा मुनाफा इहदे चों कमाया जा सकता बिल्कुल। ते उन्हां दा ध्यान पूरा का पूरा इहदे ते है जदों आपां क्योंकि साडे लोकां नूं समझ नहीं आउंदी। अज तो 15 साल पहला लोग कहंदे सी कि नवीं आर्थिक नीतियां आउणगीआं, डंकल खरड़ा है जिहड़ियां समझौते हो रहे ने गैर समझौता वर्गे समझौते तो लोगों को लगता है एवं मूर्ख गल्लां करते हैं इदा कभी हो सकता है जी। अज असीं उस थां ते आके खड़े हाँ जदों पूरा देश विकण जा रहा है, खेती तबाह होण जा रही है जी ते ओ गिरजां ने जिहड़ियां वो ताक लाई बैठियां ने कि सारा कुछ जिहड़ा मेहनत करने वाले लोगों के पिंडां तो मास भी किवें कूढ़िया जा सकदा। कहानी ये है कि जिहड़ा मुनाफा है साम्राज आपां नूं कहंदे जदों कोई देश दूजे देश की लुट करन वालों एक तो देश के अंदर सरमायादारी लुट करती है जी जदों वो अपने फर फैलाउंदी है दूजे देशों वालों जी ਉਹਨੂੰ साम्राज कहा जाता है जी। अज साम्राज ने अपने पैर इस तरह पसारे ने ते साडे देश वर्गे होर भी बहुत सारे देश ने जिन्होंने तीजी दुनिया के देश कहा जाता है जां विकासशील देश कहा जाता है हाँ जी। ये बहुत बड़ी मंडी है उन्होंने भारत खास तौर पर इतों की आबादी इतों के संसाधन ने जिहड़े उन्होंने लुटना उन्होंने मुख निशाना है। खेती नूं लैके आपां गल करिए तो उन्होंने कोशिश ये है बीज भी साडा होएगा वो बीज इस तरह का होएगा जिहड़ा साडीआं दवाइयां नाल ही स्प्रे करनी है तां ही फसल हो पाएगी ओके जी। साडी खाद होएगी तां ही वो बीज उगेगा, वो बीज देसी खाद नाल रूड़ी नाल नहीं उग पाएगा। वो बीज जिहड़ा
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਗਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜਿਹੇ ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਉਹ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜ ਜਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਬੀਜ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਢੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੂੜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਝਾੜ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਘੀਆ ਉਗਾ ਲਈਏ, ਤੋਰੀਆਂ ਉਗਾ ਲਈਏ, ਕੱਦੂ ਉਗਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਘਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘੀਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਖਾਣੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜੀ। ਇਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੇਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲ ਖਾਈਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਈਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬੀਜ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਡੋਇਆ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਝਾੜ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਢੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲੈ ਲਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਟੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸੌਂਫ ਘਰ ਦੀ, ਜਵੈਣ ਘਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਦ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨੀ ਕੁ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਿਲ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਥੀ ਬੀਜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ 10-15 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬੇਲਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਰਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਘੀਆ ਗੋਭੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਲਸਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ MSP ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨਾ ਬੀਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੀ MSP ਹੈ, ਕਣਕ ਤੇ ਹੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਕੱਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਗਮਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਘਰ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਗੂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਧੋਨੇ ਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਰਦਬੀਨ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਜੇ ਦਿਖਣ। ਅੱਛਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖੇਗੀ ਉਹਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਜੀ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਫਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਤਰਬੂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫਰੂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਖਰਬੂਜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਬੂਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ 3 ਦਿਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੱਕ ਜੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਈਏ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੁਦਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਜਦੋਂ ਗਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਉਸੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਰ ਆਰਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਿਨਰਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ, ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਮੁਹੱਲਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਤਹਿਸੀਲ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀਏ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, 5 ਤੇਜਪਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੂਡ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਰੈਸ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਕੋਡਿੰਗ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੋਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਏ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੈਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਰੱਬਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮੋਡੀਫਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲੋਗੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਡਰੈਸ ਕੋਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਫਰੂਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹੀ ਫਰੂਟ ਇਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਰਹੇ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰੂਟ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਡਾਈਟ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਫਰੂਟ ਸਲਾਦ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਸਐਮਐਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਖੈਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਘਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਛੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੂਰੀ ਐਨ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਜੋ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਨਾ, ਐਸ਼ ਨਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਐਵੇਂ ਕਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ,
ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਥੱਬਾ ਥੱਬਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਇੰਜੋਏ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਾਮਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਮਨ ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਜਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਮਨ ਦਾ ਫਰੂਟ ਇੰਨਾ ਬੈਟਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਮਨ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਾਮਨ ਨੇ ਫਲ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਜਿੱਦਣ ਕੱਟਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਦਰਖਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਨਾ ਕੱਟੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਘਾਟ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੁਗਤਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਿਹਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ 25-30 ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, 5 ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿਬੇੜ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਛਿੱਲਿਆ ਤੇ ਚੱਕ ਤੇ ਪੱਟੇ। ਜੀ। ਹੁਣ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 25 ਦੇ 25 ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ 5 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਛੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ 20 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਲਾਈਫ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ। ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਛੱਡੋ ਜੀ ਗਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ FD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਾਣੀ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਦੇ। ਜੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਕੀ ਦਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹਲ ਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਵੀ ਕਢਾ ਦੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਬਣ। ਅਫਸਰ ਬਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਓ ਦੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜੀ? 30 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੌਬ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੜਬੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ DC ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ DC ਭਾਵੇਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰੇ, ਜਿਮ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖੀ ਫੜ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ AC 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਣੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣੋ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਕੀ ਪਏਗਾ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। जी जी जी। और एक विचार भी है, देखियो ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਨ ਬੀਬੜੀਆਂ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹਨਾ, ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਊਗਾ ਔਰ ਮਾਹਿਰਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਬਪੱਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਖਾਈ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਉਸ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖੋਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੂਟੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਕੱਪੜੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਸ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁੜੀਏ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ।
ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਉਹ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਖਾਈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਲੂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲਿਬੜਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਬੜਿਆ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਨੇਚਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵੇ? ਹੈਨਾ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 120 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਉਹਦੀ 70-75 ਸਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। 3-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡੈਥਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਟੰਟ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਰ। ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਉਈ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਚੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਧਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਾ ਦਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਹਨਾ, ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ
ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਸਾਡੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ, ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆંકੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਵਧੀ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਲਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ, ਜੇ 40-40 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਫੂਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਆਇਆ ਛਿੱਲਿਆ ਕੱਟਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਲੋਕ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਲਾਜ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਸਿਰਫ 72 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ 72 ਘੰਟੇ 72 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। 72 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ 72 ਘੰਟੇ ਚ 1.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, 3 ਦਿਨਾਂ ਚ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਦੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਲਦੀ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰੂਟ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਰਿੰਨ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਦੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਕੱਚਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਓਨੇ ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 53 ਮਿੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 6-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਪਾਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ BP ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ BP ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੋ ਬੜਾ BP ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ BP ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਰਫੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ।
ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਡੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਪੀ ਵਧੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਪੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੀਪੀ ਵਧਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੀ, 5000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੈਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁਰਜੇ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਖੋਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਾਸਟਰ ਲੱਗਣਾ, ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9255131157। WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ 5000 ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੇਸਰ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 1 ਅਟੈਕ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਸੀ, ਹਫਤਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਟੈਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀ। ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੱਚੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ।